خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو ازل سے قائم ہے اور تابت قائم رہے گا۔ کبھی دیکھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی بہت پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بیت المعمور عرش بری پر موجود تھا، حتیٰ کہ تخلیق کائنات سے بھی پہلے۔ یہ خدا کا آسمانی گھر ہے جس کی شبیہ آج بھی مکے کے عین وسط میں واقع ہے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو۔ خانہ کعبہ دنیا میں خدائے واحد کی عبادت کے لیے ایک علامت ہے، وہ خدا جو کہ خدائے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کی عمارت مکعب نما ہے، اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 4 کونے ہیں، ایک تو حجر اسود والا کونا ہے، باقی کونوں کو رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کونوں کا رخ بالترتیب یمن، شام اور عراق کی طرف ہے۔ جب ہم پاکستان میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ تقریباً حجر اسود کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کا طواف اس کی عمارت کو بائیں ہاتھ کی طرف رکھتے ہوئے اینٹی کلاک وائز سمت میں کیا جاتا ہے۔ اس کے ہر پھیرے کا آغاز اور انجام حجر اسود والے کونے سے ہوتا ہے۔ طواف کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تمام الہامی مذاہب کے چشمے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے مؤدب۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اس کی بنیادوں پر اثر نو تعمیر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کی اس عمارت میں پیوست کرتے جاتے۔ مولا عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لائے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں مزید بلند کرنے لگے۔ موسمی شدتوں، ضرورتوں اور خواہشوں سے بے نیاز دونوں پیغمبر بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے یہ دعا پڑھتے جاتے، اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا ہے۔ اکبر، تعمد کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کی ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی۔ قریش نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اونچا کر دیا۔ کعبے کی موجودہ عمارت کی آخری بار سن 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کبھی میں حرم کو۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں۔ خانہ کعبہ کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیر ابراہیم کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے
जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाब इस्माइल कहा जाता है। इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि वो खाना काबा में शामिल थी। हतीम की ऊंचाई 30 इंच यानी 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर यानी तकरीबन 4 फीट 9 इंच। खाना काबा के अंदर 3 सुतून और 2 छतें हैं। बाब काबा के मुतवाजी एक और दरवाजा था, दीवार में निशान नजर आता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। काबे के अंदर रुकने इराकी के पास बाब तौबा है, जो एल्युमिनियम की 50 सीढ़ियां हैं जो काबे की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबे के अंदर संगमरमर के पत्थरों से तामीर हुई है और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हिदायत पर मबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक की जानिब मकाम इब्राहीम कायम है। ये वो पत्थर है जो बैतुल्लाह की तामीर के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कद से ऊंची दीवार कायम करने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि वो इस पर ऊंचे होकर दीवार तामीर करें। सन 1967 से पहले इस मकाम पर एक कमरा था, मगर अब सोने की एक जाली में बंद है। इस मकाम को मुसल्ले का दर्जा हासिल है और इमाम काबा इसी की तरफ से काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाते हैं। तवाफ के बाद यहाँ 2 रकत नफिल पढ़ने का हुक्म है। कि तुझको खुदा ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से आया है। ये दूध से ज्यादा सफेद था। बाद अज़ां बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। दूसरी अक़वाम के लिए मक्का इसलिए भी पुरअसरार है कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों को आने की इजाजत है। मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब की मगरबी पहाड़ों में वाक़ है और 100 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लाम से कब्ल ही इस मुकद्दस इलाके में शिकार करना, दरख्त काटना और लड़ाई झगड़ा करना मना था। इस शहर के कल्ब में एक अजीम मस्जिद वाक़ है और काबा इसके ऐन वस्त में है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का एक मरकज पर यकीन जरूर होता है। गालिबन ये किसी भी मजहबी ज़हनियत और इंसान की रूहानी वजूद का बुनियादी हिस्सा है और इस्लाम का जो मरकज है वो शहर मक्का में वाक़ है और तमाम मुसलमान इस घर के मरकज की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। मुसलमान काबे की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि वो उसकी इबादत करते हैं काबा जिसकी नुमाइंदगी करता है, यानी उस खुदाए वाहिद की। खिलाफ काबा के नीचे एक सादा पत्थरों की इमारत है जो कि 50 फीट ऊंची है और इसके सुनहरी दरवाजों के अंदर एक बेतरतीब कमरा है। मुसलमानों की एक रिवायत के मुताबिक काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। एक ऐसे नक्शे के मुताबिक को खुदाए कायनात को सामने रखकर बनाया और इसे दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह के बाद तामीर किया। इसके जुनूबी मशरिकी कोने में चांदी के फ्रेम में कुछ नस्ब है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि हजरे अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है और ये उन पत्थरों में से है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा में इस्तेमाल किया था। कुछ हाजी इसे छूने और चूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर किसी के मुकद्दर में हजरे अस्वद के बोसे नहीं होते। हजरे अस्वद वो वाहिद पत्थर है जो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से पेशतर था। हजरे अस्वद जिस कोने में नस्ब किया गया वो इसके नाम से मशहूर हुआ। इसका कुत्र तकरीबन 30 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ल बैज़वी है। इसके किनारे गैर मुनज़्ज़म हैं और इसकी सतह चमकदार है। हजरे अस्वद के स्याह रंग की वजह
اور رکن کے امتیاز کی خاطر طواف کی ابتدا اس سے کی جاتی ہے۔ شازرواں خانہ کعبہ کی دیواروں کی بنیاد ہے، جو کہ کعبہ شریف کی دیوار کے نچلے حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ 3 اطراف شرقی، غربی اور جنوبی سے مطاف کی زمین سے متصل ہے اور یہ سنگ مرمر ہے۔